ايثماتي سماتينا ويقاد غادي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف الاول مرحبا سيسون ارتزرارث المغاربيه ان بقيت تزرارث ثم كيت نمم نتويد كرا نبقيين يكتليني كيدنا غاد فكن يعني الراي نسن ثم غولي نسن في الحاله ام كرا تعيشي ثم ورثنا غساكي نفرح طاس اللي تزرارث المغاربيه ميقلا يكيدنا مس علي العسكري ذي مضبر نوكافال لفافاس ذي وني قلان برمي سكرتير دو FFS أغديفك ثمغلينس أي غار أكبر لفافاس يعني يختار هذه غونز نا il va boycotter l'élection ياقي ثفرنتاقين زوج 2019 أين عنان أسلواي نتقذو ذا ذا شو جاني في فاسي بوي القراراقين ودن سياد نفهم كيدس ان دارت الحوثمورث كرايس قسيين التصيد إزاريين يعني أردت ولين باللي أفريد ينبوين ماشي ذا فريد إكسو فوغن الخير سالفرحة مقران الدنيغ إقلاني كيدنا مس علي العسكري مس علي العسكري عسلامة ينك أزول في الله عسلامة يك الجودي الزول مقران الحمايان الزولة وكذا أديس محسسن يطفرن القناة المغربية نكيني سي الكورديناتور لانستونس بريزيدونسيال دي اف اف اس كان غالي الملايين نسعى بروميير سيكريتير نعم لونسيان بروميير سيكريتير الجيلاني كيني ايفيكتيفمون سي لونسيان دونك يعطيك الصحة تورا يني دنيض بيان سور سيق لنا تمورتنا تكشم دي سكريتاي بريزيدونسيال وسنسمى ميم با اون اليكسيون بريزيدونسيال باسكو نكوني يعني نتحوس هذه لي الحديث مورتنا باش كما نروح على الثرانينيه لي زيليكسيون هذه اللي انت يعني سي دي زيليكسيون عندي تسيلي المصداقيه هذه سي بور سا ناد في كتاين كوني on a boycotté ce scrutin. Les conditions elles sont pas réunies, tout simplement parce que c'est déjà une élection qui est verrouillée, elle est fermée. Donc, c'est un passage en force. Donc, elle est ni démocratique, ni libre, ni honnête, ni transparente. Donc, même où on a voté Nescan, elle a voté pour rien. Donc, ميم وين فوتين لو وين سوثيس دونك تلحق راه ندقلق وثاني ليليكسيون هي اللي با بريباري ليليكسيون اس بريبار صافي لونتون on a eu une seule élection en Algérie c'était en 99 عندي حضر سي الحسين الله يرحمه ربي حضر يعني يما ناس ديمقراطيين تسوي سنين محمروش مطالب ابراهيمي ام جاب الله الوقت يافي صيفي يافي Le colonel C. Hassan, c'est le chef de la Wilcat historique. Le parce que Zerouel, il a donné des garanties. Il est général, en même temps, il était le président des missionnaires. Il a donné des garanties et après, il a fait le Goualis. Donc, c'est une illustration de l'Oulesh. Il y a eu le retrait de. Il y a eu le retrait des 6. Normalement, il était derrière le retrait. Normalement, il y a une contradiction à essayer, non, moi je me dis l'intégration, même moi je dis parce que pour nous c'est un monde à vie. On a dit le mamat, c'est-à-dire si vous dites sabot fliqa, نتسا يعني يمدي في 99 جبدني ماسن ويتمثل جبدني ماسن الوقتني ويبان بلي كان يروح ما يتسرح عليه البوفوار يتسرح عليه البوفوار السيو قاعد يحكمن ماشي نتحكمن دونك سي ان سيركل اوكولت ماشي لونتور بيان سور ولكن ادنو غال فكره يعني يسقسيين مسعلي العسكري ادنو غال كان ادنو ولي وقيد يعني خنويثي خدمان وتسوى لم يعني باش هذه لي مقارن ابيل ا موبيليزاسيون لي الجيريان لي ديزالجيريان يعني جو بويكوت ولكن البويكوت نون مسعلي العسكري تلتقي vous appelez يعني la population les Algériens les Algériennes باش هذه لين يعني ان بويكوت هذه لين ان بويكوت اكتيف ذا شو المعنى ينز من c'est-à-dire وي بران ديبا او كونسير ناسيونال c'est-à-dire المجلس الوطني للحزب يعني نفقد بليك البويكوت ثاني
On va boycotter, mais il faut que ça soit activement, massivement. Il a qu'à نحضر et en même temps pacifique. C'est-à-dire باش تشيل دي ديريف. نكوني تورا نخدم ساعة البرنامج نكما صا ديجا نطلق نكتي كتا اللي رجال الغرب يعني روح غاردين نيوي ثاني لي بروسبكتوس مديثن القاوين وثاني نساعد دي كونفيرونس نخدم وثاني دي ميتينغ ويتمثل تفغنا الشعب مام ديال المترو الجي لي جون فغنا مدن البروسبكتوس هي pour éveiller les consciences, c'est-à-dire on appelle c'est-à-dire à mener une campagne de mobilisation auprès de la population et de la société qu'on appelle la société vive, c'est-à-dire les syndicats, le mouvement associatif, parce que le 1er mai, on a fait un appel aux Algériens déjà le 1er mai en disant déjà l'élection présidentielle de 2019, on était en 2018. qu'elle sera ni démocratique ni libre. C'est-à-dire que nous, ça fait longtemps, parce que à la conférence du consensus, on voulait qu'il y ait une sortie pour le pouvoir. Mais il y a des changements. Un changement pour qu'on va vers la deuxième république. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Algériens, ils ont fait ils ont à la deuxième république. Ils ont fait النظام يستلين هو سيف il est dans l'alternance clanique. C'est-à-dire يعدى بن بلا يعدى بومدين يعدى شادلين يعدى دويي مي ولاش المصداقيه il n'y a pas eu de souveraineté d'une élection libre il n'y a pas eu de représentation véritable اللي تمرت لنا لانه قاعد يفهمنا مس علي العسكري باللي لو بويكوت يعني اكتيف يعني اكدود الجزائريين او قاعد يكتب عن القرار قلنا نكبه الاف هذا روحنا يعني les bureaux de vote, est-ce que c'est dans ce sens نغلغاشي ندفغ تبين ان الغيض نسن امكد النيض يعني سلميه يعني pacifiquement. Pacifiquement, on appelle au boycott, ils ne vont pas voter. Non, ils ne vont pas voter du tout. Les bureaux de vote. Est-ce qu'il a pas d'assin يعني les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas de fraude Non, ماذا بينا les candidats اللي أنا جبدني ما نسن l'élection elle est faite d'avance c'est un coup de force. Ils sont en train de naviguer à vue. Nous connaissons aujourd'hui on s'adresse surtout à la population et au peuple algérien, c'est-à-dire par rapport à sa destinée parce qu'il y a un problème de dignité. On veut gagner des espaces. On veut gagner des espaces, on va s'organiser avec toutes les énergies convergentes. Qui sont dans une dynamique des énergies convergentes, soit force politique, soit force sociale. Pour aller à la deuxième république, pour aller au changement. C'est vrai que tu auras mais après, est-ce qu'il faut qu'on revienne des solutions politiques. Les FFSMS العسكري اللي كونتر وقاعد يكسب يعني دي كونديدا باش يروحوا لنا رثفرنتاكي يعني que ce soit les partis politiques les candidats libres est-ce que vous êtes contre يعني c'est pas qu'on est une mise en scène, c'est une pièce de théâtre. C'est pas une élection, c'est un scrutin, c'est même pas une élection. هما ضروحن هذا روحا c'est-à-dire ils offrent une façade faussement démocratique, c'est-à-dire شغل لا الديمقراطيه تمورتنا روك لا ند سي فيروي سي فيرمي il y a pas d'élection donc يروح نيمومي امكرت يعني ذا شو ثمولين هنا وتر ليكتور بارابور المسيره ثقين والذي ثقريه قيس اللي خرطا. Je pense que c'est un moment où on leur disait qu'il peut y avoir un sursaut salvateur, un sursaut, un volcan qui va. Parce que le 1er novembre 1954, il n'a pas eu lieu comme ça barque. Nous connaissons 130 سنة en France. Actuellement, le système est 57 سنة. Arrive la moitié. Depuis qu'ils ont fait le coup de 1962, ils ont déposé l'Assemblée nationale constituante souveraine présidée par Farhad Abbas. Et c'est comme ça que le FFS a été fondé par Sidi Hussein Al-Hamarbi avec ses compagnons de lutte du mouvement national et de la guerre d'Algérie. Pour revenir au contrat de novembre, l'État social et aussi au congrès de la Souma, le primat du politique sur le militaire. باش ماشي تسكسكط يحكمن يعني وقاعد يخدم السياسة. وراد الحق وراد الفاس كثي
C'est pour ça qu'il a un changement radical. Et aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai répété, ou même si c'est le patriotisme, ce n'est pas la soumission, ni l'allégeance, ni le christianisme, ni se soumettre. Donc aujourd'hui, les Algériens doivent chercher le changement. Ils doivent s'inscrire, ils doivent se mobiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut que ce soit pacifique. Parce qu'en 89, après la chute du mur de Berlin, on devait rentrer dans un processus démocratique en Algérie, un processus électoral. On voulait des élections libres. Ils l'ont détourné avec la violence. C'est pour ça qu'il a les syndicats, ceux qui sont dans le mouvement associatif, ils doivent encadrer tous ces mouvements, tous ces espaces qu'on doit gagner. Personnellement, le 29 septembre, on a fait un meeting à Tizi Ouzou dans le cadre de l'anniversaire du parti. C'était un meeting important, énorme. Il y avait une bonne mobilisation. On a fait une marche à Tizi Ouzou. J'ai dit on va aller une marche à Alger, le 20 avril. Il faut qu'on occupe les espaces, il faut qu'on récupère Alger, elle est fermée totalement. C'est-à-dire نزمرسن واش نزمر يزمرسن سدراس عكاز سلحقرا ينثر كليكات. Voyez, les Algériens sont en train de répondre, ils sont en train d'occuper des espaces parce que c'est un problème de dignité. Ils sont touchés aujourd'hui dans leur dignité. Lorsqu'ils voient on va un 5e mandat et ce qui gouverne c'est l'oligarchie. Et l'oligarchie aujourd'hui, elle est pour ses intérêts. Donc, au Parlement, l'oligarchie, elle est présente, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec l'argent sale. Au Sénat, kiff. Et aujourd'hui, ils veulent décider, la décision politique, ils veulent se l'accaparer. Et c'est cela que j'ai dit, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement, c'est-à-dire dans le privé national, quel genre de privé qu'on a, ce n'est pas une bourgeoisie traditionnelle, même étranger. Ils sont là pour leurs intérêts, ils convergent, ils font tout pour que le système reste. Ils font tout pour qu'il y ait un 5e mandat. C'est des intérêts à défendre. Et ça, les Algériens ont pris conscience. تزاهرين ça. يعني غزران باللي كانوا يزمروا كمل هكا. اسكو تولي مثلا علي العسكري باللي لو كان هذه لان 5e موندا ودي فهم مثلا عبد العزيز بوتفليقه هذا السلوات كذا. يعني il y a un risque que la situation, il peut y avoir une implosion en arrière. Oui, il y a un risque énorme. Parce que dans une interview j'ai dit que la présidentielle, pour une fois, c'est sérieux. Et c'est-à-dire il y a une gravité des incertitudes vraiment sur la cohésion nationale, sur la stabilité et la sécurité. Parce que lorsqu'il y a eu le printemps arabe, en Algérie, c'est vrai que nous, le FFS, on a œuvré à ce qu'il y ait la cohésion nationale, la stabilité, la sécurité, surtout pour notre pays, parce que toute la région a été touchée. La Syrie, la Libye, même la Libye va se prolonger au Sahel. Et ici, nous connaissons, c'est-à-dire il n'y aurait pas le changement. Il n'y aurait pas la démocratie, il n'y aurait pas la liberté, il n'y aurait pas la protection des droits de l'homme, il n'y aurait pas la confiance du peuple. Effectivement, on va se retrouver dans l'insécurité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a des universitaires, des médecins, des ingénieurs, même les salaires qui sont offerts en Algérie, c'est les plus faibles. On a fait même des assises sociales pour que le pouvoir ait prenne conscience. On a fait un manifeste où ils ont demandé qu'il y ait un budget social par rapport aux Algériens, par rapport aux travailleurs, et même un revenu social minimum. Parce qu'on a la rente. Il a à l'oligarchie et qui soutient le pouvoir, le patronat, même le syndicat, le syndicat maison, dehors des syndicats autonomes. On s'organise justement pour qu'il y ait une alternative, même au syndicat maison, c'est-à-dire l'UGTA. Malheureusement, on n'est pas encore dans cette situation. C'est vrai, il y a la confédération qui s'est constituée. Il y a l'agrément, où il y a la grève. Le 26-27, l'éducation. Mais tout ça, si ça converge, effectivement, Inch'Allah, il y aurait des solutions parce qu'ils sont en train de rejeter ce qui se passe. Ils sont en train de rejeter le système. Ils sont en train de rejeter le 5e mandat.
Alors que le problème, ce n'est pas l'homme, hein. C'est le système qui est là depuis 62 qu'il faut changer. Si on arrive à changer le système, on va aller vers un état de droit, on va aller vers la séparation des pouvoirs. Il va y avoir un contre-pouvoir, il va y avoir l'indépendance de la justice. Il y aurait la bonne gouvernance. C'est là la corruption, elle est institutionnalisée. La corruption en Algérie, elle est institutionnalisée. Elle est socialisée. Femme, où personne ne peut... Tout le monde regarde. Tout le monde sait qu'il y a la corruption. Les institutions, elles sont gangrénées par la corruption. أدنو غلا فين تهضر أول يعني يغلد تصق وليك لو شونجمون ولكن أمس علي العسكري يعني وين يتابع الأمور تمورثنا يولى باللي اون فري ريبتور غير أكدو الجزائري وكذا لي بارتي بوليتيك يعني دوبوزيسيون ديك السن هكذا اللي في فاس خاص هكذا اللي في فاس يعني ديونيك ساعنا مزروي قلنا ضحي نس قلنا روسارثي ولكن ولا هكذا اللي في فاس يعني اون فوا باللي ولاد نتا il a souffert de cette يعني de ce manque de confiance اي غير هو كذي اللي التصحيح يعني دي قارن باللي صعب الحال كونكري يعني سو كونتر بوفوار ما ولاش اكدود ذفيري كبرنا الحق ميم سي الحسين il a dit déjà c'est un miracle si le FFS existe en Algérie parce que le FFS c'est un parti qui a été fondé en 63, c'est un véritable parti d'opposition et il est incontournable sur la scène politique algérienne. Parce qu'on reçoit des coups tout le temps. Parce qu'on dérange par rapport à nos idées, notre pensée, le projet. Et le projet, c'est le contrat de novembre, c'est la Soumam. Donc, c'est les compagnons qui ont libéré le pays. On a libéré l'Algérie, mais on n'a pas libéré l'être humain. Donc, il faut aller à un consensus, il faut aller à la constituante. La constituante, pour qu'on ait une véritable constitution libre où la souveraineté va venir du peuple. Ce n'est pas la constitution qui a amendé c'est-à-dire à l'effet de prince, c'est-à-dire alors qu'on doit avoir une constitution qui vient de la souveraineté du peuple. On ne l'a pas encore. Les Tunisiens l'ont fait dans les barques. L'Afrique du Sud, kif. Il y a des pays en Amérique latine. Il y a des pays en Europe. Il y a eu quand même... Il y a eu Pinochet, il y a eu Franco, Arlène. Donc aujourd'hui, on est encore dans une dictature despotique, un peu monarchiste. Donc le parti qui gêne aujourd'hui en Algérie et qui dérange par sa ligne politique qui est inviolable, c'est le FFS. Parce qu'on est dans la ligne originale, la ligne Andija, c'est là aussi, le projet Andija. On veut à tout prix c'est-à-dire qu'on arrive à ce que ce projet soit pris par le peuple. C'est pour ça que c'est-à-dire remettre au peuple le contrôle de sa destinée. Ça a été fait le 1er novembre. Il faut même ça, c'est-à-dire les Algériens, dans leur majorité, ils doivent s'organiser. Comment s'organiser? Ils doivent s'organiser ça dans le mouvement associatif, dans les partis politiques. On doit réhabiliter le politique. Tout est fait par ce régime, c'est-à-dire pour diaboliser les partis. أقدر باش معليش انا نقيم وليد الناض يعني الى كذا اللي في فساد يغال اروكذوذ اسقسينو اسك يعني كذا اللي في فاس هذيك السن يعني كذا لوبوزيسيون داغن اسك دي ثاقراكي ديال السنيكي قعدان لان بعدن افوذوذ نو بعدنا فوذوذ لكن النظام يخدم كلش باش هذه يخدم يعوقل. On a porté une initiative énorme en 2014. Pourquoi on l'a porté? Parce qu'il y a eu le printemps arabe. Nous, on n'a pas été à la rue pour la stabilité du pays, pour la cohésion. Voyez, je vais aller à des réformes. On a fait une proposition sérieuse. La reconstruction du consensus national qu'on a construit le 1er novembre et la Soumane. Il y a eu quelques signaux à un moment. La conférence du consensus. La conférence du consensus. On a rencontré tout le monde, et les partis du pouvoir, et les partis dits de l'opposition, et la société civile, les syndicats, les personnalités politiques. Il y a eu une confiance énorme chez le peuple algérien. On est sorti, on a fait des conférences partout.
On a tenu la convention sur l'énergie pour qu'il y ait un consensus sur les ressources pétrolières, gazières et de souveraineté nationale. On a fait une conférence sur l'économie, sur les droits de l'homme. On a fait une journée sur les droits de l'homme. On a fait sur Tamazight comme facteur d'intégration nationale et maghrébine. Et même hier, on avait même déposé la loi en 2014 au niveau du Parlement pour qu'hier devienne une journée officielle et une journée chômée et payée, comme ça a été fait par la suite. Mais ils ne nous ont pas répondu en 2014. Donc on devait régler beaucoup de dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et sécuritaires. On a avancé. On a avancé avec beaucoup d'Algériens, mais il restait la volonté politique de ce qu'ils décident. C'est vrai qu'il y a eu des signaux à un moment. Mais une fois que tu prends le FLN, il y avait Saïdani qui était secrétaire général dans le temps, qui nous a reçus, il a même délégué deux membres pour participer à la conférence. Il fallait que ce soit une conférence souveraine, parce que le FFS, si elle n'est pas souveraine, on ne marche pas. C'est comme... Et vous avez contacté tous les partis des Loukhani? Oui, tout le monde. Tout le monde, ils nous ont reçus, ils sont venus au siège du parti. Il y a eu énormément de rencontres, si je donne les statistiques et les chiffres de toutes les rencontres qu'on a faites. Donc aussi, il fallait aller à un processus constituant. Nous, la priorité, c'est la constituante, c'est l'avènement de la Deuxième République, mais on a dit on va à un processus constituant. Ceux qui seront présents, on va voir quelle constitution qu'on va sortir dans le cadre du processus constituant. On était prêt à faire des concessions de part et d'autre. Malheureusement, il n'y a pas eu la volonté politique. C'est pour ça aujourd'hui, on va à un mandat à vie. La volonté politique. C'est pour ça aujourd'hui. C'est pour ça, ça y est, des élections n'ont pas été préparées. Pour une fois. Il n'y a pas eu la volonté politique, c'est le djihad, nous avons... Nizam. Parce que même il y avait la volonté politique, même les Tunis, ils auront une porte de sortie. Ça s'est fait au Chili, ça s'est fait en Espagne, ça s'est fait au Portugal, ça s'est fait dans beaucoup de pays en Amérique latine. Mandela, ils l'ont aidé pour... Si le Hussein Loukan, il a été des années 90-91, on aurait eu un Mandela en Afrique du Nord, on aurait dû élire une assemblée librement élue maghrébine. Attention, ils étaient dans le mouvement national dans le temps, comme c'est le chef de l'autre. Déjà dans le temps avec les Marocains et les Tunisiens, après les indépendances, ils étaient pour un ensemble maghrébin où il y aurait un parlement librement élu par les peuples du Maghreb. Ils étaient pour un Maghreb démocratique des peuples. C'est le Hussein, c'était militant de l'Afrique du Nord, le maghrébin, il était pour la Cour maghrébine des droits de l'homme. Un militant des droits de l'homme. Il était pour un marché commun entre les pays du Maghreb. Parce qu'on a énormément de richesses. Et comme ça, on aurait pu aller même à l'autosuffisance alimentaire. Alors que l'Algérie importe aujourd'hui le blé, elle importe le lait. Ou pourquoi c'est l'oligarchie qui le veut? Ils ont des monopoles. Il y a la rente, il y a de l'argent, il y a les hydrocarbures. Vraiment, dans le coup, c'est voilà. باش نكوني les Algériens, رزانتنا وخدمنا ونخدم الحراقه وغني سويسيد وغن تسرقوا السيد مورتنسن وغن ils n'ont pas confiance en leur pays. Voilà la situation où est-ce qu'on est. الFFS علي العسكري il a participé يعني la réunion de Mazafran في 2014 يعني en 2014 يعني اتص ديال الوقت اللي لا نتقارن باللي اداريا يلول الذكرى وسيرم ولان يعني سات اوبوزيسيون كي سيت ريوني ولا نتقارن باللي سيتي يعني الحاج يقلهان ويزمع الحال يعني الصوره ني ليماجيني غداوي يعني بتيتر ان بروجي دو سوسيتي ولكن ولا ذا شو قدران من بعد غير يعني على حسب رايه مسالي العسكري pourquoi Mazafran a échoué? Écoute, on a dit toutes les initiatives sont bonnes à prendre lorsqu'elles sont dans des objectifs, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers le changement. Ils vont aller vers le changement. Mazafran Ndjihara parce que déjà oui قاعدين يجمعن en majorité poser problème entre eux. Même c'est-à-dire
l'initiative qu'on a portée en 2014 et celle du Mazafran, ce n'est pas les mêmes initiatives. Nous, dans le temps, effectivement, on s'est adressé à tout le monde, même les partis du pouvoir, on les a inclus. Parce qu'on a constaté toutes les expériences dans le monde qui ont réussi. Hein. Il fallait ramener le pouvoir à la table de négociation. Et c'est là que la volonté politique, je t'ai dit, a manqué. À Mazafran, ils n'ont pas fait ça. C'est par la suite, après, ils voulaient relancer le consensus national du FFS, c'était celui du Hamas Makri, qui parlait d'une conférence du consensus en ramenant le pouvoir à la table de négociation. Mais ce n'était pas la même vision aussi. Donc ils ont parasité. Même la conférence unique a proposé le FFS, elle a été totalement parasitée pour la vider de son sens. Il parle même d'une conférence du consensus national avec le report, c'est-à-dire pour ces élections. D'ailleurs, oui, on a dit niet, d'ailleurs, ça suffit. Hein? Parce que pour nous, toute la prolification de propositions qui a été faite, c'était surtout des mises en scène, et pour moi, c'était des pièces de théâtre, et c'était anticonstitutionnel. Et s'ils sont allés encore dans ce sens-là, ça va être encore une catastrophe pour le pays. Déjà que les institutions, ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés. La dernière, c'était la PN, l'Assemblée, où ils l'ont cadenassé pour enlever le président. Oui, ils ont violé la loi, ils ont violé la Constitution. Ils ont violé le règlement intérieur de cette Assemblée. Même si c'est des assemblées qui ne sont pas représentatives. Le Sénat, le dernier Sénat, je ne sais pas, ils ne se sont pas peut-être entendus à un moment par rapport au président. C'est le 15 qu'ils devaient mettre en place, le 15 janvier. Ils ont laissé jusqu'à la fin du mois. Donc ils ont violé encore la loi organique qui existait. Donc actuellement, le système est SACA. Même la Constitution qui est en place, et toutes les lois organiques, ils sont en train de les violer. Le risque, il est là, le danger, parce que le pays peut s'effondrer. طيب ادنو غال يعني التصيد يقارن باللي بلا كذا فوقي بوضريوث الحاله يعني وكذا يقارن باللي سي لا فان دو ريجيم دو سيستم ولكن سي الجهه النظام من ولي السلواي كي مالا داتي شفور بي يعني وزمير الذي لي يعني خدمي ناس اوتون كو بريزيدون دو لا ريبوبليك تزمرتينس يعني وجهي دارا il va يعني هذا يروح ان سانكيام موندا التصيد يقارن باللي c'est pas le régime qui est en position de force c'est l'opposition qui est en position de faiblesse والتصيد يقارن ولا كيك دو تزيري هضر التص يعني مدنا هضر كيداس يسوى لذا تزرت المغربيه قارد اي غار pourquoi l'opposition n'arrive pas à s'unir. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à mettre sur la scène politique un projet de société يجزمرن يعني هذه يبدل الحالة إن اللذيذ. Non, l'idée, la pensée, le projet de société, il est là, il existe. Il existe depuis 1963. C'est vrai, il y a des divergences, il y a des contradictions au sein de la classe politique algérienne. Ça dépend de la classe politique algérienne. Les années 90, ça a été une catastrophe. C'était un complot contre le pays. C'est vrai que dans le temps, ils devaient agréer 4 partis politiques sur la scène politique algérienne parce qu'ils avaient des traditions. Maintenant, quelqu'un a dit que la partie politique, ils parasitent le champ politique. Ils sont sur les plateaux de télévision, surtout les télévisions privées. Où vraiment, elles ne sont pas privées, elles ne sont pas indépendantes. Donc, mais ils ont tout fait pour c'est-à-dire banaliser le politique en Algérie. C'est vrai que le système algérien derrière, le régime algérien est derrière. Mais attention, on n'a pas une presse libre. Moi, je le dis, je le crois, attention, mais je le dis avec conviction. On n'a pas aussi des médias libres en Algérie. Donc, ils ont fait un travail aussi pour affaiblir l'opposition, la véritable opposition. Mais pour dire qu'il n'y a pas l'opposition qui travaille pour qu'il y ait un contre-pouvoir, pour qu'il y ait un changement, elle est là. Il y a la confiance avec l'argent qu'il y a, l'allégeance qui se fait. Aujourd'hui, pour aller à une élection, ils vont mettre beaucoup d'argent. Ils vont mettre beaucoup d'argent, l'administration, ils vont la faire fonctionner, toutes les institutions
vont travailler pour le 5e mandat. Donc, ils affaiblissent. Ils affaiblissent les Algériens qui résistent. Même ceux qui ont des affaires. Ils sont ciblés. Attention, c'est comme ça qu'il y a l'allégeance, qu'il y a les clientèles. Et ça affaiblit aussi les partis politiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des biens ou là qui a des affaires, il ne peut pas faire la politique en Algérie. Il peut faire l'affaire et il peut faire de la politique qu'avec les partis du pouvoir. Et là, c'est ce que j'appelle l'oligarchie. Ils ont toutes les affaires qu'il faut. Ils ne sont pas inquiétés. Mais tous les militants qui s'inscrivent dans les partis d'opposition, ils sont ciblés. Et les militants des partis politiques qui sont, par exemple, à l'intérieur du pays, je prends le Sud. On a tous nos militants ont des dossiers auprès de la justice. Alors, le fédéral, là, il est en prison pour une année. Et donc, attention, on n'est pas dans un pays où les droits de l'homme sont protégés. L'opposition, elle est faible. Attention, quelle opposition? Quels sont les partis qui ont des militants aujourd'hui dans toutes les régions du pays qui sont poursuivis en justice? Des jeunes étudiants, أدنو يعني في الإلكسيون هيك مسالي العسكري لو كان يعني هذه عندي عبد العزيز بوتفليقه بور ان 5 موندا اسكو الجزائري مازال رغورس ديال يسيرم باش يزمى الحل تبدل ثيس واحد في الناس اسكو l'Algérien peut espérer que la situation peut changer يعني ou s'il peut espérer comment elle peut changer امك يزمى الحل تبدل l'Algérien nous on doit mettre l'espoir et l'espérance pour les Algériens et les Algériennes et ils doivent espérer. Ils doivent ne pas perdre confiance parce que l'Algérien pour moi il a قرر يخدم الحراقه يروح يمسك البحر. Je préfère qu'il rejoigne un parti politique, une association, un syndicat. Il va se battre dans son pays pour apporter le changement. Parce que la génération de novembre, à un moment, lorsqu'ils ont créé l'OS, après ce qui s'est passé le mai 45, beaucoup, même au PPA-MTLD, dans le temps, ils n'étaient pas pour la révolution. Il faut relire le rapport de Silhoussine de 48. Il se met les voies de la révolution, c'est-à-dire où il a donné, c'est-à-dire comment s'organiser politiquement, idéologiquement et organisationnellement pour aller à la révolution. C'était des jeunes de 20, 19 ans, 20e ans, ومن باللي كتسوفران الاستعمار الرومي. Beaucoup ne les ont pas cru. Aujourd'hui, cette génération aussi. Il faut qu'ils s'inscrivent justement dans ce changement. Ils doivent s'organiser. Aujourd'hui, s'il y a des marches spontanées, peut-être elles ne sont pas contrôlées, elles ne sont pas, c'est-à-dire, demain, il ne faut pas qu'il y ait des dérives, il ne faut pas que ça parte à la violence. Il faut que ça soit organisé, il faut que ça crée des rapports de force, il faut gagner tous les espaces dans le pays. Moi, je l'ai dit le 29 septembre, Alger, il faut l'ouvrir. Ils ont fermé Alger en 2001. Ils ont utilisé les harouches. Aujourd'hui, il faut reprendre Alger. Il faut qu'il y ait des manifestations. Des manifestations pacifiques. Oui, Yahya, il est en train de menacer. C'est l'arrogance. Mais il faut leur démontrer qu'on est capable de revenir à des manifestations pacifiques, de gagner des espaces dans toutes les villes du pays, créer un rapport de force. Ces gens-là... Ils sont en train de décider qu'ils sont faibles aujourd'hui, même ils sont faibles devant l'Occident, parce que nos intérêts sont en jeu, donc on peut apporter le changement, avec la majorité du peuple algérien. Ce n'est pas les partis politiques, dans l'FFS ou je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut mettre, tu as parlé de confiance, il faut mettre la confiance. On a mis la confiance en 2014. On est sorti... Tous les Algériens l'ont reçu, surtout le consensus. فرحان ومنن شو يخدع نافا مايي ولاش لا فولونتي بوليتيك يخدع الجزائريين. Donc il faut remettre encore la confiance.
par des initiatives où les énergies doivent converger, on doit être présent, les syndicats doivent être présents, le mouvement associatif, et des hommes politiques, des personnalités politiques qui vont aller dans ce sens. Il faut que ça soit pacifique. J'ai dit tout à l'heure sur le plateau, il y avait Bouchachi, il y avait Mahrez avec Salim. C'est vrai que j'ai parlé du 19 mars comme ça. Peut-être c'est la fête de la victoire, c'est là qu'on a libéré le pays, c'est là qu'il y a eu les négociations d'Évian, donc c'est l'indépendance. Pourquoi cette date-là, on n'arrivera pas à s'organiser? Les Algériens, peut-être, ils vont aller dans la protestation politique. Moi, je voudrais bien, la majorité des Algériens, le 19, soit dans la protestation politique pour dire ça suffit, on veut une deuxième république. Nous, quand ils vont parler de deuxième république, voilà, ça va venir. تنميرتك مساء علي العسكري. تنميرتك يعطيك صحة يعطيك صحة مثل هذا كيدنا أكيد نشكر الطاس تنميرتك ذي تذويتك. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. يعطيكم الصحة. même اللي كاين يوسف علي باش يسعد هو البويكوتايي وثاني pour donner confiance bien sûr à notre communauté ذي ثاني ثمورتنا مثل الصغير كل كانت إن شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه مساء علي العسكري تنميرتك مثل هذا كيدنا نبوض ارثاقها تذويلت ان بقيت زرار تشكر مساء علي العسكري قال لي كيدنا لتذويل تاقي مثل زرام كيف اللي في فسر يسول باش يعني هذه لام بويكوت جينيرال دي ثفرن تاقين زوج 2019 يعني سلوي نتقذو ذا جاكم ديل لهنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تنميرتنا سعيد fatigué celui-là.